خدا کے نبی کا میں باغی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں۔ واہ 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 واہ، ارے واہ واہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند و سلامت ہوں گے۔ تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے رنگ برنگی اور رنگیلے قبر پرستوں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں۔ تو شروعات کرتے ہیں جناب مفتی حنیف قریشی سے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی بندہ جاتا تو آپ اس کے دل کے حوال کو بیان کر دیتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، لوگوں جو گھروں سے کھا کے آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں، جو چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں۔ تم میرے سامنے آتے ہو، تمہاری حیثیت اس بوتل کی سی ہوتی ہے جو شیشے کی بوتل ہو، جو اندر ہوتا ہے باہر سے نظر آتا ہے۔ میرے سامنے آنے والوں، عبد القادر جیلانی کی نگاہیں تمہارے باطن کو ظاہر کی طرح دیکھتی ہے اور ظاہر کو باطن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں اور بھی کئی ساری احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی تلوار کے نیچے ایک کافر آیا، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن پھر بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اسے ہلاک کر دیا، اسے مار دیا۔ جیسے ہی یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اسامہ یہ سچ ہے کہ ایک کافر تمہاری تلوار کے نیچے آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، تم نے اسے پھر بھی مار دیا؟ تو اسامہ بن زید نے جواب دیا جی ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں؟ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اسے قتل کیوں کیا، تم نے اسے ہلاک کیوں کیا؟ تو اسامہ بن زید نے جواب دیا کہ اس نے ہتھیار کے ڈر سے، اس نے تلوار کے ڈر سے، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، یعنی کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، بس جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، یعنی کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ کیا تم نے اس کا دل پڑھ لیا تھا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے روز وہ تیرے خلاف مقدمہ کھڑا کرے گا؟ اور یہ بات دہراتے رہے، اور پھر اسامہ بن زید کو سخت افسوس ہوا اور انہوں نے تمنا کی کہ کاش میں آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا اور آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ اسامہ بن زید بیٹے ہیں جناب زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے، جی ہاں وہی زید بن حارث جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، جی ہاں وہی زید بن حارث۔ اور اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، اور اتنے لاڈلے تھے کہ اسامہ بن زید نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا ہے، جی ہاں گود میں کھیلا ہے، اور لاڈلے تھے، لیکن پھر بھی وہ دلوں کے حال نہیں جانتے۔ ایسے صحابی جو کہ آپ علیہ السلام کی گود میں کھیلے ہیں اور آپ کے لاڈلے بھی ہیں، لیکن وہ بھی دلوں کے حال نہیں جانتے۔ پھر آتے ہیں ان کے بابے جو کہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ نہیں، اسامہ بن زید فرما دیتے کہ میں نے اس کا دل پڑھ لیا تھا، کیونکہ آگے آنے والے بابے جو ہیں وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اور ہم تو اس امت کے سب سے بڑے ولی ہیں، تو ہم بھی دلوں کے حال جانتے ہیں، ہم بھی دل پڑھ دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا، یعنی کہ اگر کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا، لیکن کیونکہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب وحی نہیں آنے والی، تو اب ظاہری امور پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے اچھا کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اگرچہ اس کے دل میں برا بھی ہو، اور اس کے دل کا حساب، اس کے باطن کا حساب اللہ ہی لے گا۔ اور اگر کوئی ہمارے سامنے برا کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، اگرچہ وہ یہ کہتا رہے کہ اس کا دل اچھا ہے، اس کا باطن صاف ہے۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے، دنیا کے ہر کورٹ میں، دنیا کی ہر عدالت میں یہی ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہیں اسی پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر بابے دلوں کا حال جانتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں اور چار یار میں سے ہیں، تو پھر تو وہ بھی دلوں کے حال جانتے، اور وہ کہہ دیتے کہ آنے والے بابے تو دلوں کے حال جان لیا کریں گے، تو میں بھی دلوں کے حال جان لیا کروں گا اور اسی حساب سے فیصلے کیا کروں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ دلوں کے حال
कोई नहीं जानता। अंबिया जानते हैं, उनको वही के ज़रिए पता चल जाता है, लेकिन कोई इंसान, कोई सहाबी, कोई वली जो हैं वो दिलों के हाल नहीं जानते। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। ये वो मजजूब है जो दरिया दजला के किनारे घरौंदे बनाते थे, और हारून रशीद ने पूछा, उसकी बीवी ने पूछा, जुबैदा खातून ने कितने का बेचती हो? फरमाया 10 दिरहम में। 10 दिरहम लेके तो मकान गिरा दिया, जाओ जन्नत में मकान अलाट हो गया। हारून रशीद ने मजाक उड़ाया बीवी का कि इस तरह मकान मिलते हैं जन्नत में, ऐसे बर्बाद किए, किसी गरीब को दिए होते पैसे तो काम आते। उसने कहा चलो मेरे ही पैसे थे। रात को जाके देखा उसने ख्वाब कि जन्नत में महल है, अंदर दाखिल होने लगा हारून रशीद तो फरिश्तों ने पकड़ लिया, कितने चले हैं? और मेरी बीवी का घर है जुबैदा खातून का, अंदर जा रहा हूं। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान नहीं है, ये जन्नत है, जिसका घर है वही जाएगा, जिसका घर है वही जाएगा। तो जब खींचा फरिश्तों ने तो आंख खुल गई, बीवी को उठाया, कल मजाक करता था, आज कहने लगा उसी बाबे के पास फिर ले चलो। बहलोल मजजूब के पास आए। अब हारून रशीद पूछता है, बाबा बहलोल मकान बेचते हो? बेचता हूं। कितने का? फरमाया 10,000 दीनार का। कहने लगे इतनी महंगाई, कल तो 10 दिरहम का बेचा था, आज 10,000 दीनार। हजरत बहलोल ने फरमाया कल के ग्राहक बिन देखे ले गए थे, रात के ग्राहक देख कर आए हैं सौदा। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इनके बाबे जो हैं वो कब से जन्नत के ठेकेदार बन गए, कब से उन्होंने जन्नत को बेचना और जन्नत खरीदना शुरू कर दिया है, कब से उन्होंने जन्नत में प्लॉट्स बेचने शुरू कर दिए हैं। हालांकि कुरान शरीफ में या फिर अहादीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई बाबा आपको जन्नत दे सकता है। सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत उम्मुल आला रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, जो एक बुज़ुर्ग सहाबी थे, तो उनको कफन पहनाया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो उम्मुल आला ने फरमाया कि ए अबू साहिब, आप पर अल्लाह की रहमतें हो, मैं ये गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, यानी कि मैं ये गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने आपको जन्नत अता की है। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम कि अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त बख्शी है? मैं भी इनके लिए खैर की उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसके बावजूद मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। मैं जानता हूँ कई सारे लोग जो हैं वो हदीस सुनाने पर भी गुस्ताख नबी का, गुस्ताख सहाबा का फतवा देते हैं, इसीलिए मैंने ये हदीस जो है यहाँ पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं, हदीस आपके सामने है, हवाला भी दिया हुआ है, आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं कि ऐसा ही लिखा हुआ है। एक सहाबी के लिए कह रही है कि आप जन्नती हैं, और उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि आपको कैसे मालूम? नहीं, वो कह देती कि आने वाले जो बाबे हैं, आने वाले जो वली हैं बरेलवियों के, वो तो जन्नत बेचेंगे, वो तो लोगों को दरिया के किनारे बैठकर 10 दिरहम में, 20 दिरहम में जन्नत बेचेंगे। तो क्या मैं एक सहाबी को जन्नती नहीं कह सकती? हालांकि वो तो एक सहाबिया थी और कोई भी वली जो है उनके मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। और बरेलवी हजरात के कुछ बाबे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद को खुद ही जन्नती डिक्लेयर कर दिया है, यानी खुद को खुद ही कह दिया कि हम जन्नती हैं, और उसके बाद ये भी कहा है कि मैं तब तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक अपने मुरीदों को साथ ना ले जाऊं। बुजुर्गों से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। फरमाते क़यामत के रोज मैं उस वक्त तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को दाखिले जन्नत ना करवा लो। फरमाया मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। सही बुखारी की हदीस है, और ये हदीस आपको मुस्लिम शरीफ में भी मिल जाएगी कि मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल में से जो मांगना है मांग लो, लेकिन अल्लाह के फैसले के सामने मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। हालांकि ये उन्हें कहा जा रहा था, वो तो जन्नती औरतों की सरदार है, ये उन्हें कहा जा रहा था और सुनाया हमें जा रहा था कि इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम जो है किसी बाबे के ज़रिए जन्नत चले जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई बाबा तुम्हें जन्नत नहीं ले जा सकता। इंसान जन्नत जो है वो अल्लाह के रहम से ही जाएगा, और अल्लाह रहम उसी पर करता है जिसके आमाल
कुरान और हदीस के मुताबिक हो। और जो बाबे दावा करते हैं कि हम तब तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक हम अपने मुरीदों को साथ ना ले जाए, ये दावे तो कभी किसी सहाबी ने किए ही नहीं। किसी भी सहाबी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। हालांकि वो सहाबी जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी कि आप जन्नती हैं, उन्होंने भी ऐसे दावे नहीं किए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ आने वाले बाबे जो हैं जिन्होंने खुद को खुद ही जन्नती डिक्लेयर कर दिया है कि हम जन्नती हैं, उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम तब तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक हम अपने मुरीदों को साथ ना ले जाए। तो मेरे भाइयों, ये सरासर दावे जो इन्होंने किए हैं ये कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, और आपको इसके खिलाफ हदीसें मिलेंगी कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई बाबा जन्नत नहीं ले जा सकता।